سرائکی وسیب میں ٹڈیوں کے حملوں میں اضافہ، ٹڈی دل نے جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں تباہی مچا دی۔ بہاولپور، مظفر گڑھ، علی پور، اچ شریف اور بھکر میں ٹڈی دل کی یلغار، کپاس، مکئی، مونگ، باغات سمیت دیگر فصلوں کو نقصان، کسان پریشان۔ اپنی مدد آپ کے تحت ٹڈی دل کو بھگانے میں مصروف، انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ٹڈی دل کا ملتان کے نواحی علاقوں کا دوبارہ رخ کرنے کا خدشہ، آم کے باغات، کپاس اور تربوز سمیت مختلف فصلوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ترجمان محکمہ زراعت نوید عصمت کاہلو نے خبردار کر دیا، کہتے ہیں ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے محکمہ زراعت کی ٹیمیں تیار ہیں۔ مشکل گھڑی میں سرائکی عوام کے لیے اچھی خبر، اوگرا نے پیٹرول 7 روپے 6 پیسے فی لیٹر سستا کرنے کی سفارش کر دی۔ مٹی کا تیل 11 روپے 88 پیسے، لائٹ ڈیزل 9 روپے 37 پیسے فی لیٹر سستا کرنے کی سمری، وزارت خزانہ کو ارسال۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 5 پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے کی سفارش۔ ڈی جی خان جنرل بس اسٹینڈ کو جدید طرز کا انٹر سٹی ٹرمینل بنایا جائے گا۔ کمشنر ڈی جی خان ساجد ظفر ڈال کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ، تعمیراتی کام کے لیے 7 جون کو ٹینڈرز طلب۔ لوکل گورنمنٹ کی 23 اسکیموں پر 59 کروڑ 60 لاکھ روپے اور بلڈنگز کی 30 اسکیموں پر 5 ارب 54 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے بجٹ کی تیاریاں جاری، بہاولپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے بھی اپنا ترقیاتی پلان بنا لیا۔ شہر بھر کی مختلف یو سیز اور شاہراہوں کے لیے 17 ترقیاتی اسکیمیں تیار کرنے کا فیصلہ۔ تمام اسکیموں پر 1 ارب 40 کروڑ روپے سے زائد کی لاگت آئے گی۔ سرائکی عوام کورونا کو مات دینے میں کامیاب، نشتر اسپتال ملتان میں زیر علاج 122 مریضوں نے کورونا وائرس کو شکست دے دی۔ ادھر ڈی جی خان میں 62 مریض صحتیاب ہو کر گھروں کو چلے گئے۔ ملتان میں گرمی اور شہریوں کی بد پرہیزی سے گیسٹرو کے مریضوں میں اضافہ، 24 گھنٹوں کے دوران 283 زائد مریض گیسٹرو اور ہیٹ سٹروک سے متاثر ہو کر اسپتالوں میں جا پہنچے۔ بیشتر مریضوں کو صحتیاب ہونے کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا۔ ملتان میں متوقع بارشوں کا خدشہ، محکمہ صحت نے انسداد ڈینگی مہم تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حکام کے مطابق ٹیمپریچر میں کمی کے ساتھ ہی ڈینگی پھیلنے کا خدشہ ہے۔ قبرستانوں، مارکیٹ سمیت دیگر مقامات پر سرویلنس کی جائے، سی ای او ہیلتھ نے ہدایات جاری کر دی۔ بی ایس ایل لیول 2 اور 3 لیب میں فنی خرابی، ٹیچنگ اسپتال ڈی جی خان میں لیب آپریشنل ہونے کے 3 دن بعد بھی بند۔ لیب میں کورونا کی تشخیص کے لیے ٹیسٹ روک دیے گئے۔ مشینری کی خرابی دور کرنے کے لیے لاہور سے ماہرین کی ٹیم طلب کر لی گئی۔ ریلوے کا جزوی طور پر چلنے والی 15 اپ اینڈ ڈاؤن ٹرینوں کو غیر معینہ مدت تک چلانے کا اعلان۔ شالیمار، کراچی، سر سید سمیت 5 نئی ٹرینیں چلانے کی اجازت بھی دے دی گئی۔ 3 ماہ قبل آن لائن ایڈوانس بکنگ بھی کروائی جا سکے گی۔ ریلوے اسٹیشن پر آنے والے مسافروں کے لیے ماسک پہننا ضروری قرار۔ ملتان ریلوے ڈویژن میں پارسل سروسز کا 2 ماہ بعد آغاز، ریلوے سے سامان ترسیل کا کام ایس او پیز کے تحت شروع کر دیا گیا۔ ریلوے کے ساتھ تمام نجی گڈز کمپنیز کو بھی پارسل سروسز کی اجازت مل گئی، عملے کو ایس او پیز پر عمل کرنے کی ہدایات۔ سالانہ واجبات کی عدم ادائیگی، میاوالی پپنا شہر کے وسط میں واقع ریلوے پھاٹک گزشتہ کئی روز سے بند، شہریوں کو مشکلات کا سامنا، کہتے ہیں ریلوے پھاٹک کو جلد از جلد کھولا جائے۔ لاک ڈاؤن میں نرمی، بہاول نگر میں ہوٹلز ابھی تک بند، حکومت کی جانب سے صرف پارسل کھانوں کے لیے اجازت۔ ہوٹلز بند ہونے کے باعث مالکان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا، حکومت سے فوری طور پر ہوٹلز کا کاروبار کی اجازت دینے کا مطالبہ۔ سرائکی خطے میں مرغی فروش انتظامیہ کے خلاف ڈٹ گئے، بہاولپور میں دکانداروں کی سرکاری ریٹ لسٹ کے خلاف ہڑتال، مرغی فروشوں نے دکانیں بند کر دی، صرف ہوٹل والوں یا مستقل گاہکوں کو من پسند ریٹس پر گوشت فروخت کیا جانے لگا۔
परचून गोश्त खरीदने वालों को दुकानदार कोशिश देने से इनकारी। लैया की तहसील करोड़ के नशेबी इलाकों में दरियाए सिंध ने तबाही मचा दी। सोना उगलती जमीनें दरियाबोर्ड। मोजा रखवा की मुतादिद बस्तियां भी दरियाई कटाव की लपेट में आ गई। बस्ती दरखान, बस्ती खोकर समेत दीगर बस्तियां शदीद मुतासर। इमदादी सरगर्मियां न होने पर मुतासरीन का एहतजाज। कहते हैं हमारे घर तबाह हो चुके, हुकूमत मुतबादल अराजी फराहम करे। कहरोड़ पक्का मुल्तानी वाला का फिल्ट्रेशन प्लांट 7 माह से बंद। शहरी जेरे जमीन आलूदा पानी पीकर पेट और गुर्दों के अमराज में मुब्तला होने लगे। इलाका वकीलों का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि मोहल्ले वाले बकायाजात अदा कर दें तो फिल्ट्रेशन प्लांट दोबारा फाल हो जाएगा। मुजफ्फरगढ़ कस्बा गोरमानी को मिलाने वाला पुल 3 साल से टूट फूट का शिकार। पुल का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह, दूसरा किसी भी वक्त गिरने का खदशा। आए रोज हादसा भी मामूल बन गए। शहरियों का डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से फौरी पुल को तामीर करवाने का मुतालबा। पब्लिक हेल्थ की जानिब से सखी सरवर वाटर सप्लाई स्कीमों के वाजिबात की अदम अदायगी। वापडा ने शहर भर की वाटर सप्लाई स्कीमों की बिजली मुनक़ता कर दी। शहर भर की तमाम वाटर सप्लाई स्कीमों को ताले लग गए। पानी का बहरान पैदा होने लगा। तौंसा शरीफ में स्लॉटर हाउस की इमारत मुनहदम, दरवाजे, खिड़कियां, छत के गार्ड लोग उखाड़ कर ले गए। शहरियों का कहना है कि 30 साल से स्लॉटर हाउस के बगैर ज़िबाशुदा जानवर मार्केट में लाए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब स्लॉटर हाउस की तामीर यकीनी बनाए। लोधरा में ताहाल पंजाब की मॉडल जेल का इफ्तिताह न हो सका। 1328 मिलियन रुपए लागत से तामीर की गई डिस्ट्रिक्ट जेल 1 साल से इफ्तिताह की मुंतजर। सूबाई वजीर जेल खानाजात जबार वड़ाइज का ताल्लुक भी इसी हल्के से होने के बावजूद इफ्तिताह न होना लम्हा फिक्रिया है। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। बहावलपुर में हेड संगला के करीब सवारियों से भरी हाईएस शशमाही नहर में गिर गई। मकामी आबादी, पुलिस के जवान और रेस्क्यू हुकाम की बरवक्त कार्रवाई। बच्चों और ख्वातीन समेत 32 मुसाफिरों को जिंदा निकाल लिया गया। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। लोधरा कुरैशी वाला में मुबैना ज्यादती का शिकार लड़की इंसाफ के लिए दरबदर। मुतासरा खातून का पुलिस पर मुलजिम से साथ बात का इल्जाम। कहती हैं पुलिस ने नामजद मुलजिम को हिरासत में लेकर रिहा कर दिया। मुतासरा लड़की की वालिदा का आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान की तफ्तीश मेरिट पर की जा रही है। कोट अद्दू में चौक सरवर शहीद पुलिस की कामयाब कार्रवाई। बैनुल अजलाई चोर गैंग गिरफ्तार। 5 माह कबल चोरी किया गया 24 लाख मालियत का कपड़ा, असलहा और गोलियां बरामद। डीएसपी का कहना है कि गैंग के दीगर 6 साथियों को जल्द गिरफ्तार करके मजीद चोरी का सामान बरामद कर लिया जाएगा। मुल्तान में बीसीजी चौक के करीब निम्को फैक्ट्री के गोदाम में आतिशज़दगी। रेस्क्यू 1112 की बरवक्त कार्रवाई। आग पर काबू पा लिया। पुलिस थाना मुमताजाबाद ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। आग गोदाम की छत पर पड़ी लकड़ियों में लगी। मुल्तान के बिहाड़ी रोड ग्रिड स्टेशन में कल से मुरम्मती काम का आगाज। शहर के मुख्तलिफ फीडर्स में बिजली की फराहमी बंद रहेगी। मैपको हुकाम के मुताबिक सुबह 6 से दिन 11 बजे तक बिहाड़ी रोड ग्रिड स्टेशन से बिजली की फराहमी मुअत्तल रहेगी। तैयारे गैर में फंसे पाकिस्तानी की वतन वापसी जारी। अबू ज़ैबी से आने वाली परवाज 140 मुसाफिरों को लेकर मुल्तान पहुंच गई। एयरपोर्ट पर तमाम मुसाफिरों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। 131 मुसाफिर बिहाड़ी में कायम करंटीना मरकज मुंतकिल। 15 मुसाफिरों को मुल्तान के मकामी होटल में शिफ्ट कर दिया गया। बैरून मुल्क नौकरी का झांसा देकर फ्रॉड करने का इल्जाम। मुल्तान एफआईए अदालत में कोरोना के पेश नजर वीडियो लिंक के जरिए केस की समाअत। मुलजिम बेकसूर करार। वीडियो लिंक के जरिए अपनी नौयत के पहले केस में एफआईए कोर्ट ने फैसला सुना दिया। विहाड़ी में 9 मुंतखब चेयरमैन मार्केट कमेटी की तकरीब हल्फ बर्दारी। हनान खान बला मुकाबला चेयरमैन मार्केट कमेटी मुंतखब। एमएनए ताहिर इकबाल चौधरी ने 9 मुंतखब चेयरमैन से हल्फ लिया। हनान खान का कहना है कि सब्जी और गल्ला मंडी के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा।
वो सादगी के फलसफे में मोहब्बतें सिखा गया। सीनियर सहाफी अंसार अली नकवी की शहादत पर हर आंख अश्कबार। सिटी न्यूज फैमिली भी दिल गिरफ्तार। अंसार नकवी हमेशा याद रहेंगे। सियासी और समाजी शख्सियात की शहीद अंसार नकवी के अहल खाना से इजहार ताज़ियत।